नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। एही 2025 वर्ष एही वर्ष दीर्घ 30 वर्ष परे कर्मफलदाता तथा न्यायर देवता शनिदेवंकर आपणक राशि रे शनि 7.5 चरण चालू अछि एवं एही मार्च मास 29 तारिख ठारू आपणक राशि रे शनि 7.5 आरंभ हैला। ता सहित एही मई मास 18 तारिख दिन दीर्घ 18 वर्ष परे राहु एवं केतु करूछंती निजर राशि परिवर्तन एवं एमाने गोटिए राशि रे दीर्घ 1.5 वर्ष पर्यंत विराजमान रुहंती, जहा फलरे एहार प्रभाव समस्तक जीवन रे गोटे बड़ परिवर्तन आनी थाए। सेथिपाई यह एक महापरिवर्तन रही। कौनसी एक शुभ ग्रह राशि परिवर्तन कले शुभ फल प्रदान करिथांती। आंभ मानकर जीवन रे से एतेटा अशुभत्व पकांती नहीं, किंतु जेतेबेले गोटे छाया ग्रह किंबा पापी ग्रह राशि परिवर्तन करिथांती सेतेबेले आपणक राशि रे किंबा कुंडली रे किंबा आपणकर जीवन रे उच्च नीच उत्थन पतन हैला भली परिस्थिति सृष्टि करिथांती। आपणकर जीवन रे अनस्टेबिलिटी आसी थाए। तेबे बंधु माने राहु एवं केतु हेउचंती एक रहस्यमयी ग्रह, जाहाको बुझिबा एवं जानिबा बहुत कठिनकर बा कष्टकर होइथाए। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा राहु एवं केतुंकर एही महापरिवर्तन आपण मानक पई किभଳି रहिछि। तेबे ता पूर्वरु जदि आपण मानकर मेष राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं एही परिवर्तन आपणकर केउं क्षेत्र को परिवर्तन करिब विशेष भावरे एही 1.5 वर्ष आपण को शुभ फल प्रदान करिब किंबा अशुभ फल प्रदान करिब। सेथि पई आपण माने भिडियोटी को निश्चिंत भावरे शेष पर्यंत देखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राहु एवं केतु ग्रह नुहंती, एमाने हेउछंती छाया ग्रह। एहार अर्थ हेउची एही दुईटी ग्रह देखा जांती नहीं, किंतु एमानकर प्रभाव बहुत अधिक रही थाए। आपणकर जीवन रे एहार प्रभावटिकु अनुभव करिथांती। राहु हेउचंती भ्रम चतुराई आपणकर समझदारी रणनीति कूटनीति मनरे संदेह एही सबु हेउची राहुंकर प्रभाव। राहु जेउ गृहरे बा जेउ ग्रहंक सहित रही थांती सेही ग्रहर शक्ति को से निज आड़कू आकर्षित करिथांती बा टाणी नहीं थांती एवं निजर प्रभाव को बढ़ाई थांती, किंतु केतु जेउ ग्रहंक सहित रही थांती सेही ग्रह को अधिक बलवान बनाई थांती। सेथिपाई राहुंक ठारू किछि कांशरे केतु शुभ फल प्रदान करिथांती। राहु एवं केतु सर्वदा बक्री स्थिति रे गति करिथांती। एहार अर्थ हेउछि एमाने अन्य ग्रह भली आगकू चलन न करी बा गोचर न करी सर्वदा पछकू गोचर करिथांती, जहा फलरे एमाने सर्वदा बक्री अवस्था रे रहिथांती एवं एमानकर प्रभाव सेही अनुसारे रही थाए। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा आपणकर मेष राशि रे राहु एवं केतुंकर अवस्थिति किपरि रहिछि। केतु आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती, राहु आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। एही 18 तारिख दिन राहु आसिबे आपणकर एकादश भावकू एवं केतु जिबे आपणकर पंचम भावकू, जहा फलरे एही 1.5 वर्ष पर्यंत एही दुईटी भाव अधिक प्रभावित हेब। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा राहुंकर प्रभाव किपरि रहिब। तेबे बंधु माने कुंडली रे एकादश भावटी होइथाए लाभर भाव। आपणकर मनस्कामना मनोवृत्ति
ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ଗୃହ ହେଉଛି ଏକାଦଶ ଭାବଟି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିକୋଣ ଭାବରେ ରହିଲେ ସେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭରେ ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା କାରବାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବା କିଛି ସାଇଟ୍ ବିଜନେସ୍ କରି କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଅର୍ଥର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ବା ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଏହି 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅଚାନକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଡିଜିଟାଲ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆପଣ କିଛିଟା ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରାଇବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବେ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ତାଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ପ୍ଲାନିଂ ରହୁଥିଲା ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଏହି 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ 1ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତା ସହିତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଯେତେବେଳେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାରଣ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଡାଇଭର୍ଟ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କାରଣ ଆପଣ କେତୁଙ୍କର ସନ୍ଦେହଟିକୁ ବଳବତ୍ତର କରିବେ ବା ସେହି ସନ୍ଦେହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେତେଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଯଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ପାଇଁ। ଅଯଥାରେ ଝଗଡ଼ା, ମନାନ୍ତର ବା ଝଗଡ଼ା ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ବା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଅଧିକ ରହିବ ତେବେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରୁ ମନ ହଟାଇ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼େ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟି ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଶା କରିଥିବା ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜର ମନକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ମନପସନ୍ଦର କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜକାରୀ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣ କେଉଁ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ବା ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। କେତୁ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅସଫଳ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ବା ତ୍ରୁଟି ରହିନାହିଁ ବା ରାହୁ କେତୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର ଉପରେ ବା ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହି 15 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବା ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଏତେଟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନପାରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ 7.5 ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।